السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 62۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ایک دن راولپنڈی میں آوارہ گردی کرتا رہا، پھر ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ خیال تھا کہ لاہور واپس چلا جاؤں۔ اس شہر میں مجھے تاریخی فضا ملتی تھی۔ ریل گاڑی بڑی ہوئی چل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ایک ریل گاڑی کی چھت پر مجھے بھی تھوڑی سی جگہ مل گئی۔ ہزاروں لوگ گاڑی کی چھت پر بیٹھے تھے۔ انجن نے سیٹی بجائی اور چھک چھک کرتا چل پڑا۔ جہلم پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ یہ وہی شہر تھا جہاں کے راجہ پورس نے سکندر اعظم کا مقابلہ کیا تھا۔ میں اس عہد میں بھی اس علاقے سے گزرا تھا۔ 2500 برس میں زمین و آسمان کا فرق پڑ چکا تھا۔ دریا بھی اپنی اصلی جگہ سے ہٹ کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں ابھی تک ریل گاڑی کی چھت پر ہی بیٹھا تھا۔ گاڑی جہلم سے چلی تو آگے کئی اسٹیشن آئے۔ میں ان کے نام پہلی بار پڑھ رہا تھا۔ پھر ایک گندا سا ریلوے اسٹیشن آیا۔ معلوم ہوا کہ یہ گجرانوالہ شہر کا ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہاں سے گاڑی آگے بڑھی تو رات کافی گزر چکی تھی۔ ایک دو چھوٹے چھوٹے اسٹیشن گزرے تو ٹرین کی رفتار دھیمی ہو گئی۔ ٹرین ایک مضافاتی ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم میں ایسا ایسا داخل ہوئی۔ پلیٹ فارم پر پولیس والوں کی آوازیں آنے لگی، اوئے کھڑکیاں بند کرو، کھڑکیاں بند کرو ہے۔ میں دوسرے مسافروں کے ساتھ چھت پر بیٹھا تھا۔ نیچے ڈبے کی کھڑکیاں گرنے کی آوازیں آنے لگی۔ ٹرین رک گئی۔ اب جو میں نے پلیٹ فارم پر نگاہ ڈالی تو جگہ جگہ لاشیں پڑی تھی۔ ان میں شدید زخمی بھی تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک آدمی نے اٹھ کر تھوڑی دور چلنے کی کوشش کی، لیکن فوراً ہی اوندے منہ گرا اور پھر اٹھا سکا۔ معلوم ہوا کہ یہ ہندو سکھ مہاجرین کی ریل گاڑی تھی جو پنڈی سے آ رہی تھی اور یہاں اس پر حملہ ہو گیا۔ دونوں طرف یہ کام گنڈا عناصر ہی کر رہے تھے۔ پلیٹ فارم کی دوسری طرف ایک مال گاڑی کھڑی تھی۔ یہ بھی مہاجر ٹرین تھی۔ ٹرین کے قریب ریلوے لائن پر بھی لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ جہاں ہمارا ڈبہ رکا تھا وہاں سے کٹی ہوئی مال گاڑی کا انجن صاف نظر آ رہا تھا۔ انجن، ڈرائیور اور فائرمین باہر جھانک رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہماری گاڑی کو یہاں کس سے روکا گیا تھا۔ دو آدمی ایک ہندو عورت کو مال گاڑی کے ڈبے سے نکال کر انجن کی طرف کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ عورت دائیں بائیں سر مار رہی تھی۔ اس کے منہ سے کئی قسم کی آوازیں نہیں نکل رہی تھی۔ یہ منظر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے ریل کی چھت سے پلیٹ فارم پر چھلانگ لگا دی۔ ایک پولیس والا میری طرف دوڑا، اوئے کدھر جا رہے ہو تم؟ میں اس بدنصیب عورت کو ظالموں کے چنگل سے چھڑانا چاہتا تھا۔ پولیس کے سپاہی میرے پیچھے بھاگا۔ عورت کو اغوا کرنے والے گنڈوں نے میری طرف دیکھا۔ میرے پیچھے سپاہی نے ہوا میں فائر کر دیا۔ کیونکہ اس کی گولی مجھے نہیں لگی تھی، میں نے گنڈوں کو للکارا، وہ عورت کو چھوڑ دے۔ ان بدبختوں نے مجھے دیکھتے اس عورت کے سینے میں خنجر اتار دیا اور خود مال گاڑی کے نیچے سے ہو کر دوسری طرف فرار ہو گئے۔ پولیس کا سپاہی مجھے پکڑنے کے لیے دوڑا۔ میں مال گاڑی کے ڈبے کے نیچے کھسک گیا اور پھر دوسری طرف نکل گیا۔ گنڈے دور کھیتوں میں بھاگے جا رہے تھے۔ میں ان کے پیچھے دوڑا۔ پولیس والا وہیں سے واپس ہو گیا۔ یہ جوار کے کھیت تھے۔ گنڈے اس علاقے کے رہنے والے تھے، راستوں کے تمام نشیب و فراز سے واقف تھے۔ خدا جانے مجھے کوئی فوج یا پولیس کا افسر سمجھ بیٹھے تھے کہ ایسے غائب ہوئے کہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیے۔ میں کٹی ہوئی ریلوے گاڑی سے کافی دور کھیتوں میں نکل آیا۔ ادھر گولیاں چلنے لگی۔ پھر وہ گاڑی بھی چل پڑی جس پر بیٹھ کر میں اس ریلوے اسٹیشن تک آیا تھا۔ فائرنگ ہو رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ مال گاڑی کے نیچے کچلے ہوئے لوگوں کو گولیاں مار کر ہلاک کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مشرقی پنجاب میں بھی مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ میرا دل اداس ہو گیا۔ انسان پر ظلم کیوں کر رہا تھا؟ تاریخ کے تاریک ایوانوں میں سے گزرتے ہوئے میں نے ہر دور میں انسان کو انسان پر ظلم کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ظلم جاری تھا۔ اس ظلم کا انجام کیا ہوگا؟ کہاں جا کر یہ ظلم و ستم کا قافلہ ٹھہرے گا؟ کب انسان ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرنا سیکھے گا؟ اس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ اس خونہ شام بربریت کا جواب میرے پاس بھی نہیں تھا۔ میں کھیتوں سے نکل کر ایک چھوٹی سی کچی سڑک پر آ گیا۔ دور اونچی جگہ پر رات کے اندھیرے میں مکانوں کے حوالے ابھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ کوئی بڑا قصبہ تھا۔ میں قصداً یہاں کے مشہور قصبے کا نام نہیں لکھ رہا۔ آدھی رات کے بعد کا کربنگیز سناٹا چاروں طرف کھیتوں میں چھایا ہوا تھا۔ میرا دل واپس ریلوے اسٹیشن پر جانے کو نہیں چاہتا تھا جہاں میں نے بہیمانہ انسانیت سوز مناظر دیکھے تھے۔ سوچا یہ قصبہ جو کوئی بھی ہے ہمیں چلنا چاہیے، پھر دیکھیں گے کہ آگے کیا انقلاب آتا ہے، کس عہد میں ابھرتا ہوں۔ 5000 سال سے تاریخ کی منازل طے کر رہا تھا۔ قیاس یہی تھا کہ اگر میں 20ویں صدی عیسوی میں پہنچا ہوں تو اس کے آگے کا بھی کوئی زمانہ ہوگا، یعنی 21ویں صدی یا 220ویں صدی۔ جس کچے پکے راستے پر چل رہا تھا یہ تھوڑا سا خم کھا کر قصبے کی سیدھ میں ہو گیا تھا۔ دونوں جانب کھیت تھے جہاں اندھیرا تھا۔ یہ قصبہ پرانا تھا۔ اندھیرے میں مجھے اس کی فصیل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر ایک محرابی دروازہ بھی نظر آیا۔ میں نہر کی ایک چھوٹی سی پلیا پر سے گزر رہا تھا کہ بائیں جانب سے کسی عورت کی دبی دبی چیخ کی آواز آئی۔ میں وہیں رک گیا۔ بائیں طرف امرودوں کا باغ تھا۔ اس کے کنارے پرانی وضع کی ایک کوٹھی بنی ہوئی تھی۔ کوٹھی میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ آواز اسی کوٹھی میں سے آئی تھی۔
मेरे कदम अपने आप इस कोठी की तरफ उठ गए। आसमान पर तारे निकले हुए थे और अमरूदों के दरख्तों के तले सूखे हुए पत्ते गिरे हुए थे। मैं इन सूखे पत्तों पर एहतियात से चल रहा था कि आवाज पैदा न हो। पुरानी वजह की बाहर को निकली हुई गैलरियों और बरामदों वाली इस कोठरी के गिर्द एक चक्कर लगाया। औरत की दबी हुई चीख की आवाज के बाद मुतसी खामोशी छा गई थी। मैं भी बरामदे के करीब से होकर गुजर रहा था कि मुझे खुसर खुसर की आवाज सुनाई दी। ये 2-3 आदमियों की आवाजें थी। मेरे कदम वहीं रुक गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर इसी औरत की रोने की आवाज आई। ये बड़ी दर्दअंगेज, दहशतज़दा और कमजोर आवाज थी। मैं बरामदे में आ गया। आवाज पहले वाले गोल कमरे से आ रही थी। फिर जैसे औरत को किसी ने तमाचा मारा, औरत की आवाज वहीं बंद हो गई। मैं गोल कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गया। किसी मर्द ने दूसरे को झुंझलाकर कहा, ओए मुंह क्या देख रहे हो इसका। मैंने दरवाजे को आहिस्ता से अंदर की जानिब धकेला। दरवाजा अंदर से बंद था। मेरे धकेलने पर पुराना दरवाजा थोड़ा सा चरचराया। अंदर खामोशी छा गई। किसी के कदमों की चाप दरवाजे के करीब आई। मैं अंधेरे में एक तरफ हट गया। किसी मर्द ने अंदर से आवाज दी, कौन है ओए। आवाज का लहजा बता रहा था कि ये गुंडा लोग हैं और इन्हें किसी बदनसीब औरत को अगवा कर रखा है। मैंने कोई जवाब न दिया। एक लम्हे के लिए फिर सन्नाटा छा गया। अब मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से घबराई हुई खुसर की आवाज है और साथ ही दरवाजा खुल गया। अंधेरे में मुझे खट्टा खट्टा धोती पोष जवान दिखाई दिया जिसने हाथ में छुरा पकड़ा हुआ था। मैं इसके सामने आ गया। कौन हो भाई, तुम यहाँ क्या करने आए हो। इस हटे कटे गुंडे ने बड़े दहशतज़दा लहजे मुझसे पूछा। मैंने बड़ी नरमी से कहा, भाई तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। इतने में 2 गुंडे पीछे से निकल आए। इनके हाथों में भी छुरे थे। एक गुंडे ने मेरी गर्दन दबोच ली। दूसरे गुंडे ने छुरा मेरे सीने से लगा दिया। ओए तू मुसलमान है कि हिंदू। इसके साथ ही गुंडे ने कहा, वो हिंदू तो यहाँ कोई बचा नहीं, ये मुसलमान होगा। फिर वो मेरे तरफ मुतवज्जो होकर बोला, यहाँ से भाग जाओ, जान बचा कर जाओ। मैंने इसे नर्म और इनकिसार भरे लहजे में कहा, अंदर कौन है। हट्टे कट्टे गुंडे ने हंसकर कहा, ओ ये तुम्हारी क्या लगती है हिंदू रानी। मैंने इनको कहा, इस लड़की को छोड़ दो, ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। किसी मुसलमान को ये बात जेब नहीं देती। हट्टे कट्टे गुंडे को तैश आ गया। इसने पूरी ताकत से मेरे सीने पर छुरे का वार कर दिया। लेकिन जब छुरा मेरे पत्थर ऐसे सीने से टकराकर इसके हाथ से उछटकर गिर पड़ा तो वो चीखा, ओए इसने लोहे की वर्दी पहन रखी है, इसकी गर्दन काट डालो। तीनों गुंडे मुझ पर पिल पड़े। मैं अपनी जगह पर चट्टान की तरह खड़ा रहा। वो मेरी गर्दन पर छुरों से वार कर रहे थे। छुरे मेरी गर्दन पर उछट रहे थे। मैं इन्हें ज्यादा मौका नहीं देना चाहता था और ये भी नहीं चाहता था कि वो वहां से फरार हो जाए। मैंने इन्हें धकेल कर कमरे में ले गया। अंदर जाते ही मैंने दरवाजे को चटखनी चढ़ा दी। कमरे में अंधेरा था लेकिन मैंने एक लड़की को देखा जो कोने में सहमी बैठी थी। गुंडे मुझसे लिपट गए, मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। मैं इनकी मुरम्मत के लिए आजाद था। मुझे बमुश्किल 6-7 सेकंड लगे होंगे। तीनों गुंडे कमरे के फर्श पर इस हालत में बेहोश पड़े थे कि इन सबकी टांगें टूट चुकी थी। इनकी टांगें मैंने जानबूझकर तोड़ दी थी ताकि वो वहां से भाग न सके। मैं लड़की की तरफ बढ़ा तो वो रोने लगी। मैंने इसके मुंह पर हाथ रख दिया और इसके कान के करीब जाकर पंजाबी में कहा, रो नहीं बहन, मैं तुम्हें इन गुंडों से बचाने आया हूँ। लड़की एकदम चुप हो गई। मेरे इस जुमले ने जादू का असर किया था। फिर भी इसे यकीन नहीं आया। इसने मेरे आगे हाथ जोड़े और कपकपाते आवाज में कहा, मुझे कुछ ना कहना, भगवान के लिए कुछ ना कहना। मैंने इसके नंगे सर पर साड़ी का पल्लू डाला तो लड़की सिसकियां भरते रोने लगी। इसका सारा जिस्म हिल रहा था। मैंने बताया कि मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ। इसकी चीख की आवाज सुनकर इधर आ गया था। चूंकि मैं मुसलमानों से तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करना मुझ पर फर्ज हो गया है। एक सच्चा मुसलमान किसी मजलूम औरत की पुकार सुनता है तो फिर इसकी मदद इस पर फर्ज हो जाती है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा भाई बनकर तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जान की हिफाजत करूंगा। मुझे बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। दहशतज़दा लड़की रूंधी हुई आवाज में रुक रुक कर बताया कि इसका नाम कोशीला है। इसके पिता का नाम लाला टेकचंद है जो लाहौर के कॉलेज में पढ़ाते हैं। वो भी लाहौर में एमए की स्टूडेंट थी। इनका घर लाहौर के लोअर मार्ग पर था। वो यहाँ कस्बे में अपनी खाला के यहाँ छुट्टियां गुजारने आई हुई थी कि इसके घर पर हमला हो गया। गुंडों ने सब घर वालों को तहे तेज कर दिया और इसे अगवा करके यहाँ ले आए। इसके बाद जो कुछ मुझे मालूम हुआ, मैंने कुशलिया को एक बार फिर यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं इसे इसके माता पिता के पास लाहौर पहुंचा दूंगा। इसकी साड़ी एक मसला थी। ये लिबास इसे हिंदू लड़की साबित करके इसकी जिंदगी खतरे में डाल सकता था। मेरे पास कोई चादर भी नहीं थी कि इसे उड़ा देता। अभी रात का पिछला पहर था। मेरे साथ चलो। मैंने बड़ी शफकत से इसे बाजू से पकड़कर उठाया। हम अंधेरे बरामदे से उतरकर पुरानी कोठी से निकलकर रेलवे स्टेशन वाली छोटी सी कच्ची सड़क पर आ गए। मेरा दिमाग बड़ी तेजी से सोच रहा था कि कुशीलिया के लिए कोई चादर या कमीज शलवार कहाँ से हासिल की जाए। सुबह की रोशनी होने से पहले पहले कुशीलिया की साड़ी बदलवा देना चाहता था या कम से कम इसको चादर उड़ा देना चाहता था। कस्बे के मकानों पर तारीकी छाई हुई थी। मुझे खेत में राहत नजर आया। इसके पास एक कच्ची कोठरी थी। सोचा शायद यहाँ कोई चादर मिल जाए।
میں کوشیلا کو لیکر راٹ کے قریب آیا۔ راہٹ نہیں چل رہا تھا۔ کچی کوٹری کے دروازے پر تالا لگا تھا۔ میں نے تالا توڑ ڈالا۔ آدھی کوٹری توڑی سے بھری ہوئی تھی۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ چارپائی کھڑی تھی۔ اس کے قریب ایک بڑا گٹھر اترے ہوئے چارے کا رکھا ہوا تھا۔ میں نے گٹھر کھول کر چادر کو جھاڑا۔ یہ کافی بڑی چادر تھی۔ کوشلیا کوٹری کی دیوار کے باہر لگی کھڑی تھی۔ اسے اڑا دو، تمہاری ساڑی چھپ جائے گی۔ کوشلیا نے چادر کو اپنے جسم کے ساتھ اس طرح لپیٹ لیا کہ اس کی ساڑی کافی حد تک غائب ہو گئی۔ میں اسے لے کر قدرے اطمینان سے آگے بڑھا۔ ریلوے اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے سورج نکل آیا۔ فضا میں ایک عجیب مرگ آلود دھول اڑ رہی تھی۔ کھیت کھلیان ویسے ہی ویران پڑے تھے۔ بائیں جانب چھوٹا سا دیہاتی ریلوے اسٹیشن ویران پڑا تھا۔ رات جو گاڑی یہاں کٹی تھی وہ غائب تھی۔ لاشیں بھی پلیٹ فارم سے اٹھا لی گئی تھی۔ ریلوے لائن پر چیتھڑے، ٹین کے ٹوٹے پھوٹے ٹرنک اور جوتے بکھرے پڑے تھے۔ سامنے سڑک تھی جو لاہور کو جاتی تھی۔ درے کے پیڑ تلے ایک ہینڈ پمپ لگا تھا۔ یا میں نے کوشیلیا کا منہ ہاتھ دھلایا۔ اس نے پانی پیا۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ میرے ساتھ بڑے اعتماد کے ساتھ لاہور تک سفر کرے اور اپنے آپ کو ایک مسلمان لڑکی تصور کرے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموش تھی، سہمی ہوئی تھی۔ سڑک پر کبھی کبھی لاہور کی جانب سے کوئی ٹرک گزر جاتا۔ اس میں آدمی اور عورتیں بھری ہوتی۔ ہمارے قریب کچھ دیہاتی مزدور قسم کے لوگ آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی لاہور جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک ٹرک کو ہاتھ دے کر روکا۔ ان کے ساتھ ہم بھی ٹرک میں سوار ہو گئے۔ ٹرک والا افغانی پٹھان تھا۔ اس نے ہم سے ایک سواری کے دوانے وصول کیے۔ ٹرک میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہم کھڑے ہو کر لاہور تک کا فاصلہ طے کیا۔ ٹرک ہمیں بادامی باغ کے پاس بوڑھے دریا کے پاس اتار دیا۔ کوشیلیا نے نسواری چادر اس طرح اپنے جسم سے گر لپیٹ رکھی تھی کہ اس کی ساڑی بالکل نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے بتایا کہ لوئر مال وہاں سے زیادہ دور نہیں، مگر ہمارے گھر تو آگ لگا دی گئی ہوگی۔ پتہ نہیں پتا جی اور ماتا جی زندہ بھی ہیں کہ نہیں۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ میں نے کہا چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ لاہور شہر کی تمام سڑکوں سے واقف تھی۔ وہی میری رہنمائی کر رہی تھی۔ کافی آگے جا کر ایک اسکول کی قلعہ نما عمارت آ گئی تو کوشیلیا نے مجھے آہستہ سے بتایا کہ لوئر مال اب بالکل قریب ہے۔ میں نے اسے ایک درخت کے نیچے کھڑا ہونے کو کہا اور خود سامنے والے مسلم مہاجر کیمپ کے باہر زمین پر بیٹھے ایک آدمی سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ باتوں ہی باتوں میں اس سے پوچھا کہ آگے جو لوئر مال پر ہندوؤں کے مکان تھے انہیں آگ لگائی ہے کہ نہیں۔ وہ آدمی نفرت بھرے لہجے میں بولا، باؤ جی مسلمان بڑا نرم دل ہوتا ہے، 2-3 مکانوں ہی آگ لگائی تھی۔ میں نے بھی اس لہجے میں کہا، اور کافر کہاں گئے؟ کیا بھاگ گئے یا ختم کر دیے گئے؟ اجی گورا فوج نے DAV کالج کو ہندوؤں کا کیمپ بنا دیا۔ بس سارے کے سارے کافر بھاگ کر وہاں جا چکے۔ اب وہاں گورا فوج اور گورکھا کو پہرا لگا ہے۔ میں نے واپس آ کر کوشیلیا کو ساری بات بتائی اور کہا کہ ہو سکتا ہے اس کے ماتا پتا بھی DAV ہندو مہاجر کیمپ چلے گئے ہوں۔ وہ بولی یہ کالج تو ہمارے گھر کے پاس ہی ہے۔ ہم بھارتی دروازے کے قریب سے نکل کر لوئر مال پر آ گئے۔ یہاں سے کوشیلیا مجھے ایک نسبتاً کشادہ گلی میں لے گئی۔ اس نے دور سے مجھے اپنا مکان دکھایا۔ اسے آگ نہیں لگی تھی۔ DAV کالج کا بڑا گیٹ سامنے تھا۔ باہر ایک گورا فوجی اور 4 گورکھے رائفل لیے پہرا دے رہے تھے۔ میں کوشیلیا کے ساتھ گیٹ کے قریب پہنچا تو گورے فوجی نے رائفل میری طرف تان لی۔ ہالٹ، کون ہو تم؟ میں نے کوشیلیا کو آگے کر دیا۔ اس نے بڑی صاف انگریزی زبان میں گورے کو ساری کہانی مختصر الفاظ میں سنائی۔ کہا کہ اس کے ڈیڈی کا نام لالا ٹیک چند ہے۔ اگر وہ کالج کے کیمپ میں ہو تو انہیں اطلاع دی جائے کہ ان کی بیٹی کوشیلیا ان سے ملنے آئی ہے۔ گورے فوجی نے میں وہیں کھڑا رہنے کی ہدایت کی اور گورکھے سپاہی کی مدد سے اندر پیغام بھجوا دیا۔ 10-15 منٹ میں بڑی قیامت کی گزرے۔ کوشیلیا بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی۔ اس کی آنکھیں بھی کیمپ کے گیٹ پر لگی تھی۔ پھر اچانک وہ چیخ پڑی، پتا جی، ماتا جی۔ ایک ادھیڑ عمر کا ہندو اسی کی عمر کی ایک عورت کے ساتھ گیٹ کے پاس آ کر رک گیا۔ دونوں کوشیلیا کو دیکھ کر حیرت اور خوشی سے پاگل ہو گئے۔ ماتا پتا کے بیٹی سے ملنے کا منظر بڑا دلگداز تھا۔ کوشیلیا نے روتے اپنے پتا کو میرے بارے میں بتایا۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں نے کہا یہ میرا انسانی فرض تھا جو میں نے پورا کیا۔ میں اجازت لے کر واپس جانے لگا تو کوشیلیا میرے قدموں پر گر پڑی۔ میں نے اسے اٹھا کر اس کے سر پر پیار کیا اور کہا، میری بہن تم بہت جلد ہندوستان چلی جاؤ گی۔ اگر وہاں کسی مسلمان لڑکی کو مصیبت میں مبتلا دیکھو تو اس کی مدد ضرور کرنا۔ کوشیلیا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے اس حقیقت کا شدت سے احساس ہوا کہ بہن بھائی کی محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ میں کالج کے کیمپ کے گیٹ سے واپس ہوا تو مجھے گلی کے کونے پر 2 آدمی کھڑے نظر آئے۔ شاید یہ مسلمان تھے اور ایک ہندو لڑکی کو کیمپ کے ماں باپ کے حوالے کرتے دیکھ کر مشتعل ہو رہے تھے۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا اور دوسری گلی میں داخل ہو گیا۔ یہ سارا علاقہ ہندوؤں کا تھا۔ سارے کے سارے مکان خالی پڑے تھے۔ کچھ اجلے تھے۔ کچھ مکانوں کے باہر ٹوٹا پھوٹا سامان بکھرا پڑا تھا۔ میں ان گلیوں سے ناواقف تھا۔ آگے گیا تو دیکھا کہ آگے گلی بند ہے۔ واپس مڑا تو وہ دونوں پرسرار آدمی جنہیں میں نے دھوتیاں پہن رکھی تھی میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے اپنا ہاتھ اندر کر کے اندر ڈال رکھا تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں شاید پستول قسم کا کوئی ہتھیار تھا۔ ان کی طرف جانے کے بجائے میں ایک مکان کی ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ یہ مجھ سے غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔
गली में दौड़ने कदमों की आवाज आई। मैं सीढ़ियां चढ़कर मकान की दूसरी मंजिल पर आ गया। इस मकान का सारा सामान लूटा जा चुका था। खाली ट्रंक उल्टे पड़े थे, दीवार में लगी अलमारियों के पट खुले थे। इंसानी कदम बड़ी तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहे थे। मैं किसी किस्म की घबराहट के बगैर अपनी जगह खामोशी से खड़ा रहा। मुझे घबराने की जरूरत भी नहीं थी। दोनों गुंडे जीने के दरवाजे में से निकलकर मेरे सामने आ गए। इनकी आंखों में नफरत और शदीद गज़ो गज़ब था। एक गुंडे ने पिस्तौल का रुख मेरी तरफ करते बोला, काफिर की औलाद, अपनी बहन को तो कैमे छोड़ आया, ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसने फायर कर दिया। गोली मेरे पेट पर लगी। मेरे कुर्ते में सुराख हो गया और गोली मेरे फुलादी पेट से टकराकर मेरे पाँव में गिर पड़ी। तो वो दोनों इस सुराख को हाथ के टटोलते देखकर हैरानगी से बोले। दूसरा गुंडा बोला, दूसरा फायर करो। दूसरे फायर की गोली मेरे शाने पर लगी। ये गोली भी नीचे गिर पड़ी। मैंने दोनों गोलियां फर्श पर से उठाकर इनकी तरफ बढ़ाई और कहा, ये यादगार गोलियां हैं, इन्हें संभाल कर रखना। दूसरे गुंडे ने मुझ पर पूरी ताकत से खंजर का वार कर दी। इसने मेरे पेट में खंजर घोंपना चाहा। जाहिर है वो नाकाम रहा, बल्कि उल्टा इसका हाथ जख्मी हो गया। मैंने बड़े इत्मीनान से इसके हाथ से खंजर और दूसरे के हाथ से पिस्तौल छीन लिया। मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है। आइंदा किसी बेकसूर इंसान की जान लेने की कोशिश नहीं करना। मैंने पहले खंजर को टुकड़े किया, फिर भारी भरकम पुरानी तर्ज के देसी पिस्तौल को बड़े इत्मीनान से दोहरा करके फर्श पर फेंक दिया। दोनों गुंडों के होशो हवास जैसे गुम हो गए थे। वो आंखें फाड़े मुझे देख रहे थे। इनकी कुव्वते गोयाई जैसे खत्म हो चुकी थी। वो मुझे कोई भूत प्रीत समझ रहे थे। मैंने गर्जदार आवाज में कहा, भाग जाओ, नहीं तो कच्चा खा जाऊंगा। वो उल्टे पांव जीने छलांग लगाकर ऐसे भागे कि 3 सेकंड में वो गली पार कर चुके थे। मेरा दिल इंसानों की नफरत देख देख कर बुझ सा गया। कत्ल गारत गरी मैं बहुत देख चुका था, लेकिन वो सब इस अहद की बातें थी जब इंसान जहालत की तारीकियों में, या ये कह लीजिए कि तहजीब इब्तदाई दौर से गुजर रहा था। जबकि आज साइंसी और तहजीबी शूर के रूज का जमाना था, फिर भी इंसान वहशी बनकर एक दूसरे का खून बहा रहा था। मैंने वापस इसी गली में जाना मुनासिब न समझा और मकान की छत पर आ गया कि मकानों की छतों से होता हुआ किसी अगली गली में उतर जाऊंगा। ये सारे मकान खाली और वीरान पड़े थे। 2-3 मकानों की छतों से गुजरकर मैं एक मकान की सीढ़ियां उतरकर गली में आ गया, जहां मुझे गली की नाली पर एक इंसानी लाश पड़ी नजर आई। इसके पहलू में गहरा शिगाफ था, जहां खून जमकर नीला हो चुका था। मैं लोअर माल पर आ गया। सामने एक छोटी सी ग्राउंड थी। यहाँ एक दरख्त की छांव में पुलिस के 2-4 सिपाही बैठे मुझे देख रहे थे। लोअर माल सुनसान थी। मैं तेजी से भाटी चौक की तरफ चलने लगा। ये मुसलमानों का इलाका था। सड़क के बीच में भाटी दरवाजे के सामने कुछ लड़के ट्रक के बड़े बड़े टायरों को आग लगा रहे थे। आदमियों की टोली पाकिस्तान का झंडा उठाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती गुजर गई। मैंने लाहौर आते वक्त पीछे एक खूबसूरत दरिया देखा था, जिसके किनारे किसी तारीखी इमारत के मीनार दरख्तों में नजर आए थे। मेरे दिल में दरिया पर जाने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। मैं दरिया के पुल की तरफ चलने लगा। इस सड़क के किनारे जो टहलियों के दरख्त थे, इन्हें मुहाजिरीन कुल्हाड़ियों से काट रहे थे। यहाँ कोई फुटपाथ नहीं था। सड़क किनारे कच्चा रास्ता था, जहाँ धूल उड़ रही थी। झाड़ियां मट्टी और घर से अटी हुई थी। चलते चलते मैं बादामी बाग के करीब से भी गुजर गया। मेरे जूते गर्द में अटके थे। दरिया के पास पहुंचा तो सड़क से उतरकर दरख्तों का जखीरा मिला, जिनके दरमियान से दरिया की झलक नजर आई। मैं इस जजीरे में दाखिल होकर दरिया की तरफ चल पड़ा। इस जखीरे में हबस था, अगरचे हबस मुझे कोई तकलीफ नहीं दे रहा था। यहाँ काफी ऊंची घास उगी हुई थी। एक आदमी दरख्तों के नीचे दरांती से घास काट रहा था। जखीरे से निकला तो सामने दरिया का पाट नजर आया। दरिया चढ़ा हुआ था। मेरे उल्टे हाथ को दरिया के घाट पर चबूतरे पर बना हुआ एक छोटा सा मंदिर नजर आया, जिसके मीनारे का कलश एक तरफ को मुड़ा हुआ था। लगता था कि इसे तोड़ने की कोशिश की गई थी। दरिया के दूसरे किनारे पर बारादरी बनी हुई थी। पुल की जानिब कुछ आदमी चल रहे थे। दूर किसी तारीखी इमारत के पीछे काले काले बादल आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। एक ट्रेन छकछक करती पुल पर से गुजरने लगी। इसके इंजन की आवाज मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं दूर पुल पर से ट्रेन को गुजरते देखने लगा। गाड़ी पुल पर से गुजर गई तो मैं दरिया के किनारे एक जगह बैठ गया। दरिया चूंकि चढ़ाव पर था, इसलिए इसकी लहरों की रफ्तार तेज थी। पानी का रंग गदला था। इसमें कभी कभी कोई बड़ा शहतीर, कभी कोई छप्पर और कभी कोई मिट्टी का मटका तैरता नजर आ जाता। मैं दरिया की बहती लहरों को देखते हुए सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। इस शहर से मेरा जी उचाट हो गया था। दरिया के किनारे बैठे बैठे काफी वक्त गुजर गया। दोपहर से शाम हो गई। इस दौरान में बादल आसमान पर गहरे होते गए। ठंडी हवा चलने लगी थी। शहर की तरफ वापस जाने को जी नहीं चाहता था। शाम के सुरमई अंधेरे ने दरिया दरख्तों और दरिया पार की बारादरी पर अपनी चादर फैला दी। थोड़ी देर बाद बूंदाबांदी होने लगी। बारिश की बूंदें काफी मोटी मोटी थी। इस ख्याल से कि कपड़े भीग जाएंगे, मैंने ईद की निगाह डाली कि बारिश से बचने के लिए कोई पनागा मिल जाए। बाएं जानिब घाट वाला मंदिर ही नजर आया, जहां बारिश से पना ली जा सकती थी। मैं उठकर घाट की तरफ चला। मंदिर का दरवाजा आग में बस जल चुका था। सिर्फ इसकी चौखट बाकी बच गई थी।
अंदर कोठरी थी। दीवार में किसी देवी की मूर्ति उभरी हुई थी जिसके दोनों बाजू और नाक तोड़ दी गई थी। मूर्ति के आगे इसके बाजू के टुकड़े बिखरे हुए थे। मुझे ना इस मूर्ति से कोई सरोकार था, ना इस मंदिर से कोई दिलचस्पी थी। मैं तो बारिश से बचने के लिए वहां थोड़ी देर ठहरने को आ गया था। मैं मंदिर की छोटी सी कोठरी के दरवाजे में दरिया की तरफ मुंह करके बैठ गया। बारिश तेज हो गई। रात का अंधेरा अब चारों तरफ फैल चुका था। दरिया के पाट ने रात की सुरमई चादर ओढ़ ली थी। हवा तेज नहीं चल रही थी। बारिश का शोर मुझे भला लग रहा था। मैंने अपना सर मंदिर की चौखट से लगा रखा था। दरख्तों के जखीरे की तरफ से जो हवा आ रही थी, इसमें गीले पत्तों और घास की महक थी। रात की तारीकी, दरिया का किनारा, उजड़ा हुआ वीरान मंदिर और बारिश, बड़ा पुरस्कार मंजर था। इस किस्म के पुरस्कार मनाजिर मुझे पसंद थे। जाने इसी तरह बैठे बैठे कितना वक्त गुजर गया। बारिश काफी मध्यम हो गई थी। बूंदों की महकी महकी गुनगुनाहट सी सुनाई दे रही थी। हवा भी रुक गई थी। फजा तारीक और हबस आलूद हो गई। दूर पुल पर 3 बत्तियां रोशन थी जिनका लहराता हुआ अक्स दरिया में पड़ रहा था। एक अजीब असर अंगेज ख्याल अंगेज खामोशी तारी थी। मैं आंखें बंद किए मंदिर की चौखट से टेक लगाया खामोश बैठा अपने माजी और हाल और मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था कि मुझे फजा में एक अजनबी सी आवाज का एहसास हुआ। मैंने आंखें खोल दी। रात सुनसान थी। मैंने सोचा शायद ये बारिश की बूंदें किसी पानी के घड़े में गिरने की आवाज थी। मैंने आंखें दोबारा बंद कर ली। वही अनोखी मुतरन्नम सी आवाज फिर सुनाई दी। मैं आंखें खोलकर हमदन गोश हो गया। आवाज ऐसी थी जैसे कोई किसी जमीन दोस्त खाने में बैठा कोई साज बजा रहा हो। मेरे आसपास भी कोई नहीं था। साज की मुतरन्नम आवाज बराबर आ रही थी। मैंने मंदिर की कोठरी में देखा। कोठरी अंधेरे में खाली पड़ी थी। फिर ये आवाज कहां से आ रही थी? मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सदियों के मुसाफिर आतून की यह हैरत अंगेज कहानी भी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज।